بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو عزیزوں پھر ماہ رمضان آیا ہے، مبارک ہو عزیزوں پھر ماہ رمضان آیا ہے، ہزاروں برکتیں لے کر نیا مہمان آیا ہے۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ جس ایام میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم رمضان المبارک کے مہینے سے بس گنتی کے چند گھنٹے دور ہیں۔ اب کوئی بڑے دن باقی نہیں رہے، اب کوئی زیادہ دن باقی نہیں رہے، اب بس گھنٹے باقی ہیں، اور وہ گھنٹے گزر جائیں گے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور ایسے وقت میں ہمیں اللہ رب العالمین سے حد درجے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں پوری صحت کے ساتھ رمضان میں پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان۔ حاضرین جمعہ، یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ تاریخ انسانیت میں ایک ایسا واحد مہینہ ہے جس مہینے کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سنا دیتے، جس مہینے کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارت دیتے تھے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 50/5، رسول اللہ کہتے ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ رسول اللہ صحابہ سے کہتے، صحابہ بہت عظیم مہینہ تم پر سایہ فکن ہوا ہے، بہت بڑا مہینہ تمہارے قریب آیا ہے، بہت عظیم مہینے میں تم داخل ہوئے ہو، اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ الفاظ رسول اللہ کسی دوسرے مہینے کے لیے استعمال نہیں کرتے، ایسی بشارت رسول اللہ کسی دوسرے مہینے کی نہیں دیتے۔ اور حاضرین جمعہ، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو سب سے زیادہ تلقین کرتے، وہ تلقین یہ تھی کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اعمال میں گزار لو، اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزار لو، یا عبادتوں کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں عبادتیں آسان کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آخرت بنانے کے لیے مہینہ بنایا ہے، اس مہینے کی قدر کر لیا کرو۔ شاعر نے کہا تھا، قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ رہا ہے، قسمت میں پھر دوبارہ رمضان آ رہا ہے، بخشش کا اور فلاح کا سامان آ رہا ہے، ہم بے قصوں کے قاطر انعام آ رہا ہے، زندان کی جکڑ میں شیطان آ رہا ہے۔ یہ جو قریب مہینہ ہے، یہ جو ہمارے قریب مہینہ آیا ہے، اس مہینے کے شروعات میں ہی شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، انسانوں کو عبادت کے لیے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے عبادت کے راستے کھول دیے جاتے۔ تو حاضرین جمعہ، آج جو میں بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان میں عام طور پر، بنیادی طور پر 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بنیادی تقسیم ہے، بنیادی تقسیم۔ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلا بندہ وہ ہے، یا پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان کی اہمیت کو نہیں پہچانتے اور رمضان برباد کر لیتے ہیں، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو رمضان کی اہمیت کو پہچانتے ہیں اور اس کا پورا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ 2 کیٹیگری کے لوگ ہمیں رمضان میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور حاضرین یہ عام تقسیم ہے، لیکن شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ حفظہ اللہ قریب ہی میں ایک بہترین طریقے سے رمضان کا تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں، چند کیٹیگری کے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے، چند الگ الگ قسم کے لوگ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو لوگ اپنا رمضان برباد کر رہے ہیں۔ شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الناس يختلفون في هذا الشهر اختلافا كثيرا فمنهم من لا يعرف هذا الشهر الا انه شهر التطويع والمأكل والمشارب والمطاعم۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں دیکھا ہے کہ رمضان میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں رمضان کا کوئی علم نہیں، رمضان کی فضیلت کا کوئی علم نہیں، رمضان کی اہمیت کا کوئی علم نہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ الگ الگ قسم کے کھانے کا مہینہ ہے۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ آنے سے پہلے رمضان کا جو انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار یہ کہ اس مہینے میں ہمیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ رمضان کی قدر ہے، یہ رمضان کا انتظار ہے
تم ایسے رمضان کا انتظار کرتے ہو؟ حالانکہ جب انسان کھانے پینے کی طرف پوری توجہ منتقل کر لیتا ہے، زیادہ تر کھانے پینے کی فکر کرتا ہے، ایسا انسان تو عام طور پر عبادتوں میں سست ہو جاتا ہے، ایسا انسان تو عام طور پر عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ عبادتوں سے دور جانے کا نہیں ہے، رمضان کا مہینہ عبادتوں کے قریب آنے کا ہے۔ لہذا اس مہینے کو اچھی طرح کھانے والا مہینہ سمجھنا یہ لوگوں کی ایک بہت بڑی قسم ہے جو اس طرح سوچتی ہے، جو لوگ اپنے رمضان کو برباد کرنے والے ہیں۔ شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَعْرِفُ هَذَا الشَّهْرَ إِلَّا أَنَّهُ شَهْرُ السَّحْرِ بِاللَّيْلِ عَلَى اللَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ وَالْإِعْرَاضِ وَالْقِيلِ وَالْقَالِ وَيَنَامُونَ فِي النَّهَارِ۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس رمضان میں کہ افطار کے وقت میں اچھی طرح کھا لیتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تراویح کی نماز کے بعد وہ لوگ گھومنے پھرنے نکلتے ہیں اور ساری رات لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا اور اسی طرح رات جاگتے ہیں یہاں تک کہ سحری کا وقت آ جاتا ہے۔ اور سحری کرنے کے بعد جو بندہ سوتا ہے تو سارا دن سوتا رہ جاتا ہے۔ کیا یہ رمضان کی قدر ہے؟ رمضان اس لیے آتا ہے کہ آپ رات کی نماز پڑھنے کے بعد ساری رات گزارو جاگ کر اور سارا دن سوتے رہو، یہ رمضان کی قدر نہیں ہے۔ رمضان بیکار کام کے لیے نہیں آتا، رمضان سو کر گزارنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ فائدے کا کام کرنے کے لیے آتا ہے۔ شیخ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، شیخ حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے انہ مر بقوم وهو يضحكون وهم يضحكون فقال ان الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمار خلقه۔ لطائف المعارف میں لکھا گیا ہے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ چند لوگوں کے پاس سے گزرے، وہ لوگ بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ تو شیخ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو، اس کے لیے رمضان آتا ہے کہ تم آپس میں بیٹھ کر آپس میں ہنسی مذاق کرو، آپس میں بیٹھ کر لوگوں کو ایک دوسرے کی کہانیاں سناؤ اور وقت کو برباد کرو؟ اس لیے اللہ کی قسم اس لیے رمضان نہیں آتا۔ رمضان آتا ہے کہ انسان رمضان میں اللہ کے قریب جانے والے کام زیادہ سے زیادہ کر لیں۔ یہ تم بیٹھے ہو، یہ جو تم بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے ہو، یہ ہو سکتا ہے دوسرے مہینوں میں تمہارے لیے جائز ہے، لیکن رمضان میں اس کو نہ کیا کرو، رمضان میں اس میں وقت نہ گزارا کرو، رمضان اس کام کے لیے نہیں آتا۔ شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَعْرِفُ هَذَا الشَّهْرَ إِلَّا أَنَّهُمْ يَقْضُونَ النَّهَارَ كُلَّهُ فِي إِعْدَادِ الْإِفْطَارِ وَيَجْلِسُونَ عَلَى مَائِدَةِ الْإِفْطَارِ بِحَيْثُ يَفُوتُهُمْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِي الْجَمَاعَةِ۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہم نے رمضان میں ایسے دیکھے ہیں کہ جو صبح سے شام تک جیسے ہی سو کر اٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے اس کے بعد سے لے کر افطاری تک ان کا ایک ہی کام ہے کہ آج افطاری کے لیے کیا انتظام کیا جائے، آج افطاری کے لیے کیا لایا جائے، آج افطاری کے لیے کیا منصوبہ بنایا جائے، آج کہاں جائیں گے کھانے کے لیے، آج کیا کھائیں گے افطاری میں۔ اور فرماتے ہیں جب افطاری کا عین وقت آتا ہے تو افطار کے دسترخوان پر ایسا بیٹھتا ہے کہ مغرب کے نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں اس سے بڑی رمضان کی ناقدری کیا ہو سکتی ہے؟ تجھے افطار کی فکر کرنے کے لیے رمضان دیا گیا ہے، تجھے افطار کے دسترخوان پر ایسا بیٹھا رہے کہ مغرب کی نماز چھوٹ جائے، اس لیے رمضان دیا گیا ہے، اس لیے رمضان نہیں دیا گیا، رمضان قدر کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو ہم نعمت دیتے ہیں اس کی قدر کرنے کے لیے اور اس کی ناقدری کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ ساری کی ساری قوم جہنم میں جانے والی ہے جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ اس نعمت کی قدر اگر نہیں کرو گے تو رمضان اس طرح روزے رکھ کر گزارنے کے باوجود جہنم آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ رمضان قدر کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کھانے پینے کا، رمضان وقت گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن لَا يَعْرِفُ هَذَا الشَّهْرَ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التِّجَارَةِ وَإِظْهَارِ الْأَسْوَاقِ وَكَسَبِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْقَرِيبَةِ۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہم نے رمضان میں ایسے دیکھے ہیں جو رمضان کو تجارت کا مہینہ سمجھتے ہیں، جو رمضان کے آنے سے پہلے انتظار کرتے ہیں کہ اس سال رمضان آئے گا، رمضان میں یہ چیزیں زیادہ بکتی ہیں، رمضان میں یہ شے زیادہ بکتے ہیں، رمضان میں لوگ یہ چیزیں زیادہ خریدتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان میں بیچنے والی چیزیں جمع کرتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے پیسہ جمع کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم یہ دکان ڈالیں گے، رمضان میں ہم یہ کام کریں گے، اور سارا مہینہ تجارت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ رمضان آپ کے کمانے کے لیے آ رہا ہے، رمضان مال جمانے کے لیے آ رہا ہے نہیں، آپ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں اپنی اکنامی بڑھانے کے لیے، کیا رمضان آئے گا تو ہم یہ کاروبار کریں گے اور ہمارا مال بڑھ جائے گا، اس کے لیے رمضان نہیں آتا۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں
उन लोगों की किस्म में इन्हें शुमार किया जा रहा है जो अपने रमज़ान को बर्बाद कर देते हैं। शेख सालेह फौजान रहिमहुल्लाह एक और किस्म बयान करते हैं, और मिनन नासी मन ला यारिफु हाज़ा अश-शहरा इल्ला अला वजहिल इस्तिहदाथ व तसव्वुर फिल मसाजिद व तुरक़ात। अल्लाह अकबर, कितना उनका शातिर नजरिया, कितना चालाक नजरिया है और कितना गहराई के साथ वो लोगों की फिक्र करते हैं। देखिए कि शेख सालेह फौजान हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि रमज़ान में हमने बाज़ लोगों को ऐसा देखा है कि वो रमज़ान को चंदे बटोरने का महीना समझते हैं। रमज़ान से पहले कहीं नहीं जाते। जैसे ही रमज़ान शुरू होता है, एक इलाके से दूसरा इलाका, दूसरा इलाके से तीसरा इलाका, सारा रमज़ान सफ़र में गुजार देते हैं। और मकसद क्या है कि रमज़ान अच्छा मौका है चंदा बटोरने का, रमज़ान में चंदा बटोर लेते हैं। इल्ला माशा अल्लाह, अगर कोई इंसान वाक़ियतन किसी मस्जिद की तामीर के लिए माल जमा कर रहा है, किसी मदरसे की तामीर के लिए माल जमा कर रहा है, और वो रमज़ान के सारी ज़रूरियात, रमज़ान की सारी वाजिबात का भी ख्याल कर रहा है, ये लोग काबिल मुबारकबाद हैं। लेकिन वो लोग जो रमज़ान का इंतज़ार करते हैं इसलिए कि रमज़ान में चंदा करेंगे, वो लोग जो रमज़ान का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाकर माल जमा करेंगे, ये सारे के सारे लोग रमज़ान बर्बाद करने वाले हैं। तो सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह ऐसे बहुत से लोगों का जिक्र करते हैं जो रमज़ान में अलग अलग तरीक़ों से अपने आमाल को, अपने रमज़ान को बर्बाद कर लेते हैं। तो हाज़रीन जुमा, मालूम ये हुआ कि रमज़ान ऐसा गुजारने के लिए नहीं आता, ऐसे कामों के लिए रमज़ान नहीं आता। रमज़ान आता है कि आप उसमें इबादत कर लो, और अगर आप इस तरह रमज़ान गुजारते हैं, सोकर रमज़ान गुजारते हैं, खाकर रमज़ान गुजारते हैं, बातचीत में रमज़ान गुजारते हैं, तो आप कोई बाइद नहीं कि आप ये रमज़ान गुजारो, आपको रमज़ान के बाद अजर व सवाब मिलने के बजाय हो सकता है आपके गुनाहों में और इजाफा हो जाए कि आपने एक बहुत ज़्यादा कदर करने वाली चीज़ की नाकदरी कर ली। शायर ने कहा था, तुम्हारी गफलत की इंतहा क्या, तुम्हारी पस्ती का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरा, इबादतें भी हैं मुजरिमाना। हाज़रीन जुमा, एक दूसरी किस्म है जो इस रमज़ान का सही फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे लोग जो रमज़ान की वाक़ियतन कदर करते हैं और रमज़ानुल मुबारक का सही फ़ायदा उठा लेते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं ऐसे लोग रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी शुरू करते हैं। जो वाक़ियतन रमज़ान का सही फ़ायदा उठाने वाला इंसान है, यह हरगिज़ रमज़ान की तैयारी पहले रोज़े में नहीं करता। जो लोग रमज़ान अच्छी तरह गुजारना चाहते हैं वो रमज़ान की तैयारी रमज़ान से पहले करते हैं। और उलमा फरमाते हैं 5 जिम्मेदारियां हैं बुनियादी तौर पर जो सही रमज़ान गुजारने के लिए ज़रूरी होती हैं। उनको सुनिए और याद रखिए और अपना रमज़ान उसके मुताबिक गुजारिए। सबसे पहली जिम्मेदारी अच्छा रमज़ान गुजारने के लिए है कि रमज़ान आने से पहले रमज़ान की फजीलत को जानिए। रमज़ान आने से पहले रमज़ान क्या महीना है, किस महीने का नाम रमज़ान है, किस फजीलत का नाम रमज़ान है, किस अहमियत का नाम रमज़ान है, ये आप जानने की कोशिश कीजिए। रमज़ान आने से पहले रमज़ान की कदर दिल में रखकर 4 काम करने हैं। इस एक जिम्मेदारी के अंदर 4 काम आते हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं तहिद्दुल मस्जिद अल्लज़ी युसल्ली फीही तरावीह। ये 4 चीज़ें जिक्र की हैं उलमा ने। कहा कि रमज़ान के आने से पहले तय कर लो कि मुझे किस मस्जिद में तरावी पढ़नी है। एक मस्जिद अपने लिए इख्तियार कर लो कि मैं सारी तरावी इंशाअल्लाह इस मस्जिद में पढ़ लूँगा। अगर इंसान इसका ख्याल नहीं करेगा तो उसका ख्याल मुंतशिर हो जाएगा रमज़ान में। रमज़ान के दरमियान में वो हो सकता है तरावी को हल्का ले ले। रमज़ान से पहले मुतय्यन करो कि फ़लाँ मस्जिद में इंशाअल्लाह मैं सारी तरावी पढ़ूंगा, सारी तरावी का अहतमाम करूँगा। दूसरी चीज़ उन्होंने कही तहिद्दुल औक़ात अल्लती सतक़रअ फ़ीहा अल कुरान। रमज़ान आने से पहले ये तय कर लो कि दिन के इस वक्त में मैं कुरान पढ़ूंगा। रमज़ान आने से पहले लिख कर रख लो। रमज़ान आने से पहले ये तहिया कर लो कि दिन के सुबह फजर से लेकर मगरिब तक के वक्त में ये मेरा वक्त है जिस वक्त मैं सिर्फ कुरान पढ़ूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। और अल्लाह की कसम, अगर आप उलमा की ज़िंदगी पढ़ेंगे, अइम्मा की ज़िंदगी पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज़ पता चलती है। वो क्या है कि अगर आपका शेड्यूल टाइट है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि 1-2 काम आप कैंसिल कर दीजिए, 1-2 काम आप हटा दीजिए एक काम के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है। शेख इमाम मालिक रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से आता है अल्लज़ी ला यनक़तिउ दुरूसहु फ़ी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युवक़्क़िफ़ुहा फ़ी रमज़ान लिअन्नहु यश्तग़िलु बिशहरिल कुरआन। फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह उनका दर्स किसी भी दिन वो मस्जिद नबवी में मिस नहीं करते थे। हर दिन पाबंदी से मस्जिद नबवी में दर्स दिया करते थे और सारा दिन उनका बिजी जाता था दर्स देने में। इमाम मालिक रहमहुल्लाह जब रमज़ान का महीना आता दर्स और तदरीस को कैंसिल कर देते, क्योंकि वो कारोबारी इंसान तो नहीं थे। उनके पास कैंसिल करने को क्या था? दर्स था। उन्होंने दर्स को कैंसिल कर दिया और कहा यह रमज़ान कुरान का महीना है, इस महीने में मैं दर्स नहीं दे सकता, इस महीने में मैं अपना दर्स निकाल कर उस जगह पर कुरान रखूंगा।
ان کے پاس کٹ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے درس کٹ کر دیا, درس چھوڑ دیا. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے طبقات التابعین میں, کان سفیان الثوری رحمہ اللہ اذا دخل رمضان ترک جميع العبادات واقبل على قراءة القرآن, کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا کینسل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, لہذا وہ اپنی نفل نمازیں, اپنی نفل عبادتیں کینسل کر کے اس وقت میں قرآن پڑھتے تھے. ان کے پاس کینسل کرنے کو کچھ تھا نہیں, چھوڑنے کو کچھ تھا نہیں دنیاوی کام. ان کو ایک آخرت کا کام چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری آخرت کا کام رکھنا پڑتا تھا. تو لہذا اگر ائمہ کی زندگی آپ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دن کا شیڈول اگر ٹائٹ ہے تو ایک دو کام کینسل کرو قرآن کے لیے, کیونکہ رمضان میں قرآن پڑھنا یہ رمضان کی شان ہے, کیونکہ قرآن کے ساتھ رمضان المبارک کا بڑا گہرا رشتہ ہے. اور تیسری شرط, تیسری چیز جو علماء نے فرمائی, الدروس التي يستمع الیہا, کہ رمضان آنے سے پہلے طے کر لو کہ ایک خاص وقت ہے جس وقت میں اپنے لیے علم حاصل کروں گا, جس وقت میں صرف درس سنوں گا. یہ وقت میں کسی اور کام کے لیے نہیں دوں گا. یہ جو میرا وقت ہے یہ صرف میرا علم سیکھنے کا وقت ہے, یہ جو میرا وقت ہے یہ درس سننے کا وقت ہے. رمضان آنے سے پہلے طے کر لو کہ کس وقت میں تمہیں علم حاصل کرنا ہے. چوتھی چیز انہوں نے فرمائی, السعی الی المسابقۃ فی کل خیر صغیرۃ و کبیرہ, رمضان آنے سے پہلے یہ طے کر لو کہ مجھے اس رمضان میں جتنا ہو سکے اتنا دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے. اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو میرے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ خرچ کروں, دوسروں سے زیادہ نفل پڑھو, دوسروں سے زیادہ قرآن پڑھو. اس نیت کو رمضان سے پہلے مضبوط کر لو اور رمضان میں داخل ہو. تو یہ چاروں چیزیں ایک ذمہ داری میں آتی ہیں. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ رمضان کی اہمیت کو پہچان کر پہلے سے تیاری کرنا, یہ پہلی ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ رمضان کی اہمیت کو پہچانو اور رمضان سے پہلے رمضان کے لیے تیاری کرو. اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کے آنے کی خوشی لازمی طور پر دل میں محسوس کرو. رمضان کی خوشی آپ کو ہونا چاہیے. رمضان کی خوشی کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. آپ کے دل میں رمضان آنے کی خوشی محسوس ہونی چاہیے. کہ سلف صالحین کے تعلق سے ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں, وقد كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان يهتمون بشهر رمضان ويفرحون بقدومه, أي فريح أعظم من إخبار بقرب رمضان موسم الخير وتنزل الرحمات. فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین, رمضان کی اتنی زیادہ اہمیت ان کے دل میں تھی, رمضان کی اتنی زیادہ فضیلت ان کے دل میں تھی کہ رمضان المبارک کے آنے کی خبر سن کر وہ بے تحاشا خوش ہو جاتے, بے تحاشا مسرت محسوس کرتے, بے تحاشا اپنی دل میں خوشی محسوس کرتے. اور ابن حجر آگے لکھتے ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ, ایک مسلمان کی زندگی میں, واقعی ایمان والے کی زندگی میں رمضان کی خبر سننے سے زیادہ خوشی کی خبر ہو نہیں سکتی. رمضان کی آمد کی خبر سے بہتر خبر ایک مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی. ابن حجر رحمہ اللہ سلف کا تجزیہ یہ لکھتے ہیں. تو رمضان آنے کی خوشی دل میں محسوس کرنا ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. ایک صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, مسند احمد حدیث نمبر 22119, قال رجل یا رسول اللہ ما الایمان, اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ قال اذا سرک حسنتک, اللہ کے رسول نے فرمایا جب تجھے خوشی محسوس ہو نیکی کے لیے, نیک کاموں کے لیے تیرے اندر خوشی محسوس ہو تو سمجھ جا تیرے اندر ایمان ہے. اگر رمضان سے بڑا کوئی نیک کام ہے تو بتائیے, رمضان سے بہتر کوئی نیک کام ہے تو بتائیے. اگر رمضان کی خوشی آپ کے دل میں نہیں ہے تو واللہ العظیم حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا دل ایمان سے خالی ہے. رمضان کی خوشی محسوس کرنا چاہیے رمضان سے پہلے. اور حاضرین جمعہ, تیسری ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے رمضان کے تعلق سے رمضان سے پہلے, وہ یہ کہ رمضان المبارک کی آمد پر رمضان کے لیے شکر ادا کرنا. رمضان سے بڑی نعمت ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے. رمضان سے بڑے بہترین ایام ہمارے پاس کوئی دوسرے ایام نہیں ہے. رمضان ہمارے پاس سب سے فضیلت والا عمل آ رہا ہے. ائمہ فرماتے ہیں دخول شہر رمضان علی المسلم وهو في صحة جيدة هي نعمة عظيمة تستحق الشكر والثناء على الله المنعم المتفضل بها, کہ اگر کسی انسان کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ صحت یاب ہے, وہ اچھی صحت والا ہے, تو اس کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت ملی ہے اور اس پر واجب آ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اس پر واجب آ جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرے. جہاں اللہ کی تعریف ہونی چاہیے تھی, جہاں اللہ کا شکر ہونا چاہیے تھا, جس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی, ہم اس مہینے کی ناقدری کر کے ہرگز رمضان کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, کامیاب نہیں ہو سکتے. حاضرین جمعہ, چوتھی ذمہ داری جو ہم پر عائد ہوتی ہے صحیح طریقے سے رمضان گزارنے کے لیے, بلکہ غور سے سننا,
बल्कि सबसे अजीम जिम्मेदारी, सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी। रमज़ान आने से पहले सही रमज़ान गुजारने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि रमज़ान के आने से पहले अपने अक़ाइद की इस्लाह कर लो, अपने अक़ीदे की इस्लाह कर लो। अगर आपका अक़ीदा ये है, गौर से सुनना, अगर आपका अक़ीदा ये है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, अगर आपका अक़ीदा ये है कि कब्र वाले मदद करते हैं, अगर आपका अक़ीदा ये है कि या गौसे आज़म या अली मदद का नारा लगाना सही है, अगर आपका अक़ीदा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, अल्लाह की कसम आप शिर्क में मुब्तला हो चुके हैं, आप कुफर में मुब्तला हो चुके हैं। और ऐसे अक़ीदे के साथ, ऐसे नजरियात के साथ अब 1000 रमज़ान अल्लाह के पास लेकर आ जाओ, 1000 और रमज़ान लेकर आ जाओ, आपका एक रमज़ान कबूल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 60 पर 5, वलक़द ऊहिया इलैका व इला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर भी वही करते हैं और आपसे पहले वालों पर भी हमने ये वही की है कि अगर तुम एक ज़र्रा बराबर भी शिर्क करोगे, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो नमाज हो, सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं। लिहाजा अब भी वक्त है, अब भी रमज़ान शुरू नहीं हुआ है। आज भी जानो कि हमारे खराब अक़ीदे क्या क्या हैं, मैं क्या क्या नज़रियात गलत रखता हूँ, कुफरिया रखता हूँ। आज के आज पहचानो कि मेरे अंदर क्या क्या शिर्क पाया जाता है और उससे तौबा करो और उससे तौबा करके रमज़ान में दाखिल हो, वरना रमज़ान तुम्हें ज़रा बराबर फ़ायदा नहीं देता। इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 30 पर 8, मन सौम रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो रमज़ान गुजारेगा सही ईमान और अक़ीदे की हालत में और इखलास की हालत में, उसको रमज़ान का फ़ायदा होगा, उसके गुनाह माफ़ होंगे, उसके रोज़े कबूल होंगे, उसका रमज़ान कबूल होगा। रसूलुल्लाह ने रमज़ान के लिए ईमान की शर्त लगाई है। हालांकि हर अमल के लिए ईमान की शर्त है, लेकिन ये हदीस हमें बताती है कि रमज़ान आने से पहले अगर तुम्हारे अक़ाइद में कोई ख़राबी आई है तो पूछ लो, जानकारी हासिल कर लो और तौबा करके रमज़ान में आना, वरना रमज़ान तुम्हें ज़रा बराबर फ़ायदा नहीं देगा। और हाज़रीन जुमा, एक 5वीं और आखिरी ज़िम्मेदारी जो हम तमाम पर ये आयद होती है रमज़ान आने से पहले अच्छे तरीक़े से रमज़ान गुजारने के लिए, वो ये है कि आज के आज रमज़ान में दाखिल होने से पहले, अल्लाह की कसम बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वाली बात है, आज के आज रमज़ान दाखिल होने से पहले पहले आपने जो जो बड़े बड़े गुनाह किए हैं उनकी तौबा कर लो, जो जो कबीरा गुनाह आपने किए हैं उसकी तौबा करके रमज़ान में आना। वरना अगर तुम दुनिया में फासिक के फासिक ही रहे, तुम्हारे नामे अमाल में कबीरा गुनाहों का अंबार रहा, तुम्हारे नामे अमाल में बड़े बड़े गुनाह मौजूद रहे और फिर तुम रमज़ान में आए, तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में वक्त लगाया, तुमने नमाजें पढ़ी, तुमने रोज़े रखे, खुद अल्लाह फरमाता है कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह तौबा आयत नंबर 50 पर 3, कुल अनफ़िक़ू तौअन औ करहन लन युक़बल मिनकुम इन कुंतुम कौमन फ़ासिक़ीन। लोगों याद रखना, तुम चाहे खुशी से खर्च करो, तुम चाहे कराहत के साथ खर्च करो, तुम्हारा खर्च करना अल्लाह हरगिज़ कबूल नहीं करेगा अगर तुम्हारा दिल फासिक है। अगर तेरा दिल फासिक है, तेरा शुमार कबीरा गुनाहों के मुर्तकिबीन में किया जाता है, तेरे गुनाह माफ़ नहीं हुए हैं, तो रमज़ान में आकर अमल करना कोई फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह फरमाता है इसकी नेकियां कबूल नहीं की जाती। रमज़ान आने से पहले तौबा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा अमल है। और रमज़ान आने से पहले आज के आज, इस नमाज के बाद, असर के बाद, जब भी मौका मिले अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, सजदे में जाकर गिड़गिड़ाओ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, तब जाकर रमज़ान का फ़ायदा होगा, वरना रमज़ान का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जिम्मेदारियां हैं जो हमें याद रखनी चाहिए रमज़ान में दाखिल होने से पहले, रमज़ान में आने से पहले। और ये भी याद रखना कि अगर आप रमज़ान से पहले तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक उसूल बनाया है कि तौबा ही असल कामयाबी है, तौबा ही असल इंसान को कामयाब करती है। अगर आप रमज़ान कामयाब करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरह नूर आयत नंबर 30 पर 1 में इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, कामयाब होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो तो तौबा कर लो, तौबा कर लो, आगे कामयाब होते जाओगे। तौबा नहीं करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी।
तौबा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। कोई भी नेक काम करने से पहले, अच्छे काम करने से पहले, रमज़ान में दाखिल होने से पहले, और अल्लाह की कसम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आप कितने बड़े गुनहगार हैं। आपने हज़ारों गुनाह किए होंगे, आपने सालों साल नमाज ना पढ़ी होगी, आपने आपकी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों दर्जे बड़े बड़े गुनाह किए होंगे। अल्लाह की कसम शर्माने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 50/3, कुल या इबादी, ऐ नबी मेरे बंदों से कह दो, ऐ मेरे बंदों, अल्लज़ी असरफ़ु अला अनफुसिहिम, अल्लज़ीना असरफ़ु अला अनफुसिहिम, जिन लोगों ने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा गुनाह कर लिए हैं, जो लोग कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब हो चुके हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, तुम अल्लाह की मग़फ़िरत से मायूस ना होना, तुम अल्लाह के रहम से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तो वो है जो सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। आज की आज सारे गुनाह माफ़ करा सकते हो। आज मगरिब से पहले, रमज़ान की मगरिब से पहले सारे गुनाह माफ़ करा सकते हो, सारे के सारे गुनाह। नाम आमाल में एक गुनाह बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह से सच्ची तौबा करो, रमज़ान से पहले तौबा करके रमज़ान में दाखिल हो, अल्लाह सारे गुनाह भी माफ़ करेगा, पूरा रमज़ान का फ़ायदा भी देगा। रमज़ान से पहले तौबा करना नहीं भूलना चाहिए, रमज़ान से पहले गुनाहों की माफ़ी मांगना नहीं भूलना चाहिए। और हाज़रीन जुमा, मुझे बताना मकसूद बस यही है कि अगर आप इतना सब जानने के बावजूद, आपको ये तमाम चीज़ें मालूम होने के बावजूद, रमज़ान की अहमियत मालूम होने के बावजूद, रमज़ान से पहले करने वाले काम, रमज़ान में करने वाले काम मालूम होने के बावजूद, इसके बावजूद अगर आप अमल नहीं करेंगे, इसके बावजूद अगर आप इसको अहमियत नहीं देंगे, तो अल्लाह की कसम बड़ा बुरा हशर होने वाला है, बड़ी बुरी बर्बादी होने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह तौहा आयत नंबर 124 और 126 में, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह फरमाता है जो लोग मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेते हैं, मेरी बातें सुनकर भी इंटरेस्ट नहीं लेते, मेरे अहकाम सुनकर भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं करते, जो लोग मेरे अहकाम को अहमियत नहीं देते, हम दुनिया में इनकी ज़िंदगी तंग करेंगे, हम दुनिया में इनकी ज़िंदगी मजबूर करेंगे, ये चाहे लाखों कमाए करोड़ों कमाए, इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। तू मेरा जिक्र सुनकर, मेरी बातें सुनकर भी अहमियत नहीं देता, मेरे अहकाम सुनकर भी अहमियत नहीं देता, मैं तेरी दुनियावी ज़िंदगी तंग करूँगा और क़यामत के दिन तुझे मैं जानबूझकर अंधा बनाकर उठाऊँगा और तू मुझे पूछेगा। अल्लाह फरमाता है क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, और तू क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर पूछेगा, अल्लाह मैं अंधा तो नहीं था, अल्लाह मेरी आंखें तो खराब नहीं थी, तूने मुझे जानबूझकर क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने मुझे अंधा बनाकर उठाया है। अल्लाह फरमाता है ये जानबूझकर नहीं है, इसके पीछे बड़ी जिम्मेदारी है, इसके पीछे बहुत बड़ी हरकत है। अल्लाह फरमाता है क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाता है याद कर कि दुनिया में तेरे पास मेरी बातें आती थी, मेरे अहकाम आते थे, मैं क्या चाहता हूँ तुझे बताया जाता था, मेरी क्या ख्वाहिश है तुझे बताया जाता था, मुझे कब गुस्सा आता है तुझे बताया जाता था, मुझे खुश करने वाली चीज़ें क्या हैं तुझे बताया जाता था, और तू उन्हें भुला देता था, तू उन्हें छोड़ देता था, तू उन्हें फरामोश कर देता था। आज तू पुकारता रहे, चिल्लाता रहे, मैं भी नहीं सुनूंगा तेरी बातें, मैं भी तेरी तरफ तवज्जो नहीं करूँगा। तो दीन को तवज्जो नहीं देता था, जा तेरी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी। अल्लाह बहुत बड़ी वजह बताएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर किसी वजह के कोई काम नहीं करता। क़यामत के दिन अगर अंधे बनकर उठना है तो बातें सुनने के बावजूद उसको निगलेक्ट करो। क़यामत के दिन अगर अल्लाह के सामने खड़े होकर सारे आलमीन के सामने ज़लील होना है तो बातों को सुनकर उनको छोड़ दो, उनको फरामोश कर दो। नहीं, अल्लाह और रसूल के सामने, सारी इंसानियत के सामने इज़्ज़त हासिल करना चाहते हो, छोटे से अमाल हैं, मुख्तसर से अमाल हैं। रमज़ान आने से पहले रमज़ान की तैयारी करो, रमज़ान आने से पहले अपने अक़ीदे की इस्लाह करो, रमज़ान आने से पहले तौबा करो और सही मानों में रमज़ान को गुजार लो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, आखिरत में भी अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। शायर ने कहा था बंदों पे ख़ास अब्र बहारां फिर आ गया, बंदों पे ख़ास अब्र बहारां फिर आ गया, रहमत लिए हुए माह रमज़ान फिर आ गया, चश्मे तलब में अश्क नदाबत सजाएं हम, लोगों हमारे अफ़्व का सामान फिर आ गया, जन्नत के दर खुले हैं तो दोज़ख हुई है बंद, मुजदा हो आसियों माह गुफ़रान फिर आ गया।